నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కుప్పం బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు. ఈ సందర్భంగా ప్రసంగం. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మీడియా సమావేశం. పలు అంశాలపై వివరణ. కుప్పం బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. Presently around 28,000 farmers are attached. Farmers and vendors are attached with the company all over India. What is the size now operation? Your group. Yeah, 13,000 crores. It's a turnover 13,000 crore. విధి వంచితులైనటువంటి 13,000 crore. దివ్యాంగులను కూడా కూటమి ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టుల్లా. ఒకప్పుడు అర్హతే Okay. Then you can encourage Parivartan any number of people. Yes, sir. We are capable enough, sir, for have Okay. internal brand. What is the returns they are getting So, yeah. in your network? Yeah. So if talk about If I am having 2,000 birds or 10,000 birds, what is net benefit? yeah, so I'll do one thing, sir. I'll share the calculative sheet with PD, Then you sir. give it. PD, You do sir. one thing. Livestock will focus. In livestock, dairy, poultry, and also all areas we will work it out. Even meat also. Similar companies will encourage them. If they encourage 100, those who are interested in Kuppam will encourage them. You write down and then make it a policy. Farmers, sir, we also have a program for traders also, for poultry traders. Traders also. Okay. That also will support. We will work it out both aggregators and farmers. Okay. We will be very happy. Good day, sir. నేను అనేది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ కాకుండా మొత్తం ఎంతమందికైనా ఇస్తా ఉంటున్నారు. వాట్ ఈస్ దర్ మార్కెట్, వాట్ ఈస్ ది అష్యూరెన్స్, 13,000 crores టర్న్ ఓవర్, హౌ మెనీ దే కెన్ డెవలప్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ది డిమాండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్, హౌ టు ఎంకరేజ్ దట్, బోత్ యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఓకే. మదర్ డైరీ. Please, Mike. Okay. Yes, sir. Randy, please carry on. Tell me how you can get what is your program, when you are going to complete? Sir, our tendering activity started, sir. We will be starting the construction somewhere in October first week. Then we will finish the project by 31st March 2027. Commercialization will happen, sir. That is what we are going to do. And we are also planning to have second phase of ads. Now it is a food processing plant. Now we want to also have IQF and other frozen items facilities we want to create here, and which we last time when we saw here
lot of natural farming happen here. So we want to create pack house and also export as well as sell to different customers across Bangalore or Hyderabad, fresh also. So we have requested local authorities for allotment of land. That process is in place. We are working on that one. We are working out again with our board to get the approval of that. Once that is done, we will submit our DPR also for those things. And for which we need additional land, and also green energy also we need to, for sustainable activities for this project, we need to have green energy sustainability. So for which also we need this land. The present land, whatever is there, we have almost this land we are using, there is hardly any space left out for developing the green energies. So earlier, besides this, we have another 40 acres of land, so that if we get allotment, we can use that also. 41 acres. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. యూరియా కొరత వల్ల రాష్ట్రంలో రైతులు గోసబడతా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ ఏమో బీజేపీ పేరు చెప్పి తప్పించుకుంటుంది, బీజేపీ ఏమో కాంగ్రెస్ పేరు చెప్పి తప్పించుకుంటుంది. కాంగ్రెస్ బీజేపీలు దొంగ నాటకాలు ఆడి రైతులను గోసబెడతా ఉన్నారు. అందువల్ల అసలు కాంగ్రెస్ తప్ప బీజేపీ తప్ప ఏంది ఈ సమస్య కారణం ఏంది? 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ హయాంలో లేని సమస్య ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? దానికి ఏదైనా పరిష్కారం చూపిద్దాము అనే అంశం మీద శాసనసభలో ఈ ఎరువుల కొరత మీద మాట్లాడాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతిపాదించింది. ఈ 2 అంశాలు తప్పకుండా తీసుకోవాలని చెప్పి మేము కోరాం. వీటితో పాటు అనేక సమస్యలు, గ్రామాల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణ సరిగా లేక మలేరియా, డెంగ్యూ, వైరల్ ఫీవర్స్ తో ప్రజలు బాధపడతా ఉన్నారు. గ్రామాలు, పట్టణాల పారిశుధ్య నిర్వహణ, ఈ అంటు రోగాల మీద చర్చించాలని అడిగాం. గురుకుల విద్యా సంస్థల్లో కనీస సదుపాయాలు లేక 100కు పైగా విద్యార్థుల మరణం, విష జ్వరాలపైన చర్చించాలని కోరాం. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ డబ్బులు విడుదలగాక ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కనుక ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మీద కూడా వెంటనే చర్చ చేయాలని చెప్పి కోరాం. 4th సిటీ పేరు మీద జరుగుతున్న అక్రమాలు, ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యుల పాత్ర మీద శాసనసభలో చర్చించాలని కోరాం. అదేవిధంగా పౌర సరఫరాల శాఖలో ధాన్యం కుంభకోణము, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవడం అనే అంశం మీద చర్చ చేయాలని, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల టీఏలు, డిఏలు, సరెండర్ లీవ్లు, రిటైర్మెంట్ ఉద్యోగుల బెనిఫిట్స్ ఇవ్వకపోవడము, పీఆర్సీ ఇవ్వకపోవడము, 5 డిఏలు పెండింగ్ ఉన్న అంశాల మీద కూడా చర్చ చేయాలని చెప్పి కోరాం. గోదావరి బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జరుగుతున్న అన్యాయం మీద శాసనసభలో చర్చించాలని కోరాం. అదేవిధంగా మరి హైడ్రా కూల్చివేతలు, పేదలు పడుతున్న బాధలు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కనీస సౌకర్యాలు లేని విషయాలు తదితర అంశాల మీద బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ శాసనసభ సమావేశాల్లో చర్చించాలని కోరాం. దురదృష్టం ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2 రోజులు అసెంబ్లీ జరుపుతామంటున్నారు. 2 రోజులు అంటే 2 రోజులు అంటే ఇవాళ రేపు ఖతం బర్కాస్. అంటే పారిపోతున్నది ప్రభుత్వం. ప్రజా సమస్యల మీద చర్చించకుండా శాసనసభ వాయిదా వేసుకొని పారిపోతున్నారు. వరదల మీద మాట్లాడదామంటే వరదలు ప్రాధాన్యత కాదు, బురద రాజకీయాలు మాట్లాడుకుందామంటున్నారు. ఎరువుల మీద, రైతుల మీద మాట్లాడదామంటే అది మెల్లగా మాట్లాడుకుందాం, తొందరేమున్నది అంటున్నారు. అందుకే ఎరువుల మీద, రైతుల కష్టాల మీద, వరదల మీద, ప్రజలు పడుతున్న బాధల మీద మాట్లాడడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు రాకపోవడం వల్ల మేము బీఏసీ మీటింగ్ నుంచి వాకౌట్ చేసి బయటకు రావడం జరిగింది. ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రైతుల కంటే ముఖ్యమైంది, వరద బాధితుల కంటే ప్రధానమైన ఎజెండా ఏముంటుంది? వరదల మీద మాట్లాడడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదు, ఎరువుల కొరత మీద మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా లేకపోతే ఈ బీఏసీ మీటింగ్ కు అర్థం లేదు. ఈ శాసనసభ సమావేశాల పట్ల మరి ప్రజలు నమ్మకాన్ని కోల్పోతారనే విషయాన్ని కూడా మేము చాలా గట్టిగా చెప్పాం. ప్రభుత్వ ధోరణి చూస్తే కాళేశ్వరం కమిషన్ రిపోర్ట్ ను పెట్టి బురద రాజకీయాలకు పాల్పడే ఆలోచన కనబడుతున్నారు. దాని మీద మేము చర్చకు సిద్ధం. పీపీటీకి అవకాశం ఇవ్వండి. ఒక్కరోజు కాదు, కాళేశ్వరం మీద 4 రోజులు మాట్లాడదాం. ముందు ఆ బురద రాజకీయాలు ఎప్పుడన్నా మాట్లాడుకోవచ్చు. కష్టాల్లో ఉన్న రైతుల గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడండి.
కష్టాల్లో ఉన్న వరద బాధిత జిల్లాలు ప్రజల గురించి మాట్లాడదామంటే లే మాకు వరదలు ముఖ్యం కాదు, బురద జల్లుడే ముఖ్యము అన్న ధోరణి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కనబడతా ఉంది. అది రేపు ఒకటే రోజు పెడతారట. బీసీ బిల్లు రేపే, కాళేశ్వరం రేపే, ఇక అసెంబ్లీ వాయిదా వేసుకొని పోతారు. అంటే వరద బాధితులు ఏమన్నా గాని, రైతులు ఎరువుల కొరతతో ఇట్లనే బాధపడని, మాకు సీమ గుట్టినట్టు లేదు, మాకు సంబంధం లేదన్న ధోరణిలో ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నది. సో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరికి నిరసనగా, మీరు ఎరువుల మీద చర్చించడానికి ముందుకు రానందుకు నిరసనగా, వరద బాధితుల్ని ఆదుకోవడం విషయంలో చర్చించడానికి ముందుకు రానందుకు నిరసనగా మేము సభ నుంచి వాకౌట్ చేశాం. సభ కనీసం 15 రోజులు జరపాలి కదా. ఏది పెడతారో కూడా చెప్తలేరు. మేము బీఎస్సీ నుంచి వాకౌట్ చేశాం. మేము అడిగాం అసలు రేపటి ఎజెండా ఏంటి అంటే, రేపటి ఇంకా చెప్పారట, రాత్రి 9కి చెప్తారట. మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. ప్రజల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని బూచిలా చూపించేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం అనేటువంటి సర్వసాధారణంగా గడిచినటువంటి 15 మాసాలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వీరు కూడా ఏమైపోయిందంటే, గడిచినటువంటి 15 మాసాలుగా విశాఖపట్నం వస్తే ఆ రోజు మా ప్రభుత్వంలో రిషికొండ దగ్గర నిర్మించినటువంటి రిసార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక ల్యాండ్ మార్క్ లాగా అయిపోయింది. అంటే ఒక టూరిజం డెస్టినేషన్ అయిపోయింది. వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి ప్రతిసారి ఏ పార్టీ నాయకులు వస్తే ఆ పార్టీ నాయకులు రావడం, ఆ రిసార్ట్ టూర్ వేయడం, బయటకు వచ్చి సెల్ఫీలు తీసుకోవడం, ఆహ్లాదంగా సముద్రాన్ని ఆస్వాదించడం, ఇది సర్వసాధారణంగా గడిచినటువంటి 15 మాసాలుగా స్థానిక శాసనసభ్యుడి దగ్గర నుంచి, స్థానిక మంత్రుల దగ్గర నుంచి, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రాజకీయ పార్టీలు, కూటమిగా ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీల దగ్గర నుంచి, ఆ పార్టీ అధినాయకుల దగ్గర నుంచి, ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి శాసనసభ్యుల దగ్గర నుంచి అందరికీ కూడా ఒక టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అయిపోయింది రిషికొండ రిసార్ట్. ఆ రోజు నుంచి చెప్తూ వచ్చాం. మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, నేను మంత్రిగా ఉన్నా, అనేక సందర్భాల్లో మమ్మల్ని అడిగినప్పుడు కూడా అనేక సందర్భాల్లో చెప్పాం. ఆ రోజు మా పార్టీ విధానం, మా ప్రభుత్వ విధానం విశాఖపట్నాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా చెయ్యాలి, ఇక్కడి నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారి పరిపాలన చేయాలనేటువంటిది ఆ రోజు మా ప్రభుత్వ విధానం. ఈ రిసార్ట్ నిర్మాణంలో భాగంగా ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రిగా ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విశాఖపట్నం నుంచి పరిపాలన చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తే ఎక్కడి నుంచి చేయాలని చెప్పి ఆలోచన చేసినప్పుడు ఓ 3 సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులతో కమిటీ వేసి ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చర్చించినప్పుడు, ఇక్కడ రిషికొండ దగ్గర నిర్మిస్తున్నటువంటి రిసార్ట్ అయితే అనుకూలంగా ఉంటుంది, అటు కాపురుపాల్లో ప్రధానమైనటువంటి రాజధానికి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాలన్నీ చేయొచ్చు, దానికి అనువుగా ఉంటుంది, పక్కనే ఉంటుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు రికమెండ్ చేశారు. దానికి అనుగుణంగా కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయడం జరిగింది. సరే, తర్వాత ప్రజలు తీర్పునిచ్చారు, మేము అధికారాన్ని కోల్పోయాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వారికి సంబంధించినటువంటి రాజకీయ పార్టీలు వారు ఇచ్చినటువంటి అబద్ధపు మాటలు, హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చారు. వెల్ అండ్ గుడ్. ఆ రోజు మా ప్రభుత్వ నిర్ణయం కాబట్టి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు, సంవత్సరాల కాలంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద లేనిపోయినటువంటి తప్పుడు ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్యాలెస్ అని, ఇది రిషికొండ ఇంద్రభవనం అని, ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసం కట్టుకున్నారని, ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సొంత భవనాలని, ఇది ఎన్నికల ముందు నుంచి వారు అధికారంలోకి రావడానికి, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేటి వరకు కూడా దాన్ని ఓ రాజకీయ అవసరాల కోసం దాన్ని వాడుకుంటా ఉన్నారు. మీరు ఒక 200 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి జూబ్లీ హిల్స్ లో కట్టుకుంటే ఇల్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అది చిన్న పూరుగుడిసే కదా, చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. లేదా అమరావతిలో మీరు ఒక 5 ఎకరాల్లో కొత్తగా ఇల్లు కడుతూ ఉంటే అది స్కీమ్ ఇల్లు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన తాడేపల్లిలో ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకుంటే అది ప్యాలెస్. ఎందుకు అలాగా పడేడుస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు?
మీ నాయకులు అలాగే పడేడుస్తారు, మీకు సంబంధించినటువంటి మీ మిత్రపక్షాలు అలాగే పడేడుస్తాయి. మనకి చేత కాదు, ఎవరన్నా బ్రహ్మాండంగా ఒక బిల్డింగ్ కడితేనేమో చూస్తే ఓరలేము. ఎప్పుడన్నా 14 సంవత్సరాలు గడిచినటువంటి కాలంలో 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేశారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 9 సంవత్సరాలు చేశారు. రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత ఒక 5 సంవత్సరాలు చేశారు. ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరాల కాలంగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. చూపించండి, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎక్కడన్నా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి రిసార్టో బిల్డింగో మీ హయాంలో కట్టాము, దీన్ని చూడడానికి జనం వస్తున్నారు, జనం మెచ్చుకునేలాగా ఓ బిల్డింగ్ నిర్మాణం చేసి ఒక బిల్డింగ్ చూపించమనండి. అబ్బాయి చేత కాదు మనకు. 5,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి తాత్కాలిక భవనాలు కట్టారు అమరావతిలో. ఆ భవనాలు ఎలా ఉన్నాయో వర్షం. బీజేపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రులని ఫుట్బాల్ ఆడుకోవటం అనేది తరచుగా చూస్తున్నటువంటి ఒక సంఘటనలు. ఈ ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికే ఆ రకంగా హైదరాబాద్ ఢిల్లీ, ఢిల్లీ హైదరాబాద్ చక్కర్లు కొడుతూ ఫుట్బాల్లా నలిగిపోతున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఈ మధ్యలో ఒకవైపున రాహుల్ నిలబడ్డాడు, ఇంకొక వైపున ప్రియాంక నిలబడ్డది. ఇద్దరి నడుమ రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడని ఒక పెద్ద వార్తగా కాంగ్రెస్ నాయకులు చెప్పుకుంటా ఉన్నారు. మరొక వైపున హెలికాప్టర్లో కూడా వీళ్లే కలిసి పయనించారన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఒక పెద్ద వార్తగా ఎవరికి వాళ్ళు చిత్రీకరించుకుంటూ పత్రికల్లో ప్రచార సాధనాలకి అందించారు. మధ్యలో నిలబెట్టింది ఆడుతున్నటువంటి ఫుట్బాల్ కి నిదర్శనం ఒకటైతే, జరగబోయేటువంటి ఒక బీహార్ ఎన్నికల్లో జరగబోయేటువంటి కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రచార కార్యక్రమంలో బీహార్ ట్యాక్స్ ఏ రకంగా రేవంత్ రెడ్డి నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి వసూలు చేయాలన్నటువంటి ఒక ఆలోచన మేరకు ఈయనకి పెద్దపీట వేసినట్టుగా నటిస్తున్నారు. ఈయనని కూర్చోబెట్టుకుని తిప్పుతున్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆ బీహార్ ఎన్నికల కొరకు భారీ స్థాయిలో వసూళ్ల కొరకు వేసినటువంటి ఒక వ్యవహారంగా దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ అభివర్ణిస్తూ, ఒకవైపున ప్రకృతి వైపరీత్యం సంభవించే ఆస్తి నష్టం మరి ప్రాణ నష్టానికి కూడా ఎదురయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి ఒక సందర్భంలో ఇలాంటి యొక్క పాత్ర వ్యవహారం అనేది ఏ రకంగా ఉంటుందో ఆలోచించాలని చెప్పని నేను పేర్కొంటా ఉన్నా. ఇక పోతే ఇంకొక వైపున పిసిసిఐ అధ్యక్షుడు, కాంగ్రెస్ మంత్రులు ఇతరులు కూడా ఓటు చోరీ గురించి రోజు మాట్లాడుతున్నారు, కొత్తగా మాట్లాడుతున్నారు, ఇదేదో మాట్లాడాలన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు. అసలు ఓటు చోరీ గురించి మాట్లాడితే అసలు వీళ్ళు ఏ రకంగా రాజకీయాలు నడుపుతున్నారనేది అందరికి కూడా అర్థమవుతుంది. ఇంకా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పిసిసిఐ అధ్యక్షుడు కొత్తగా పదవి వచ్చింది కదా అని, ఎమ్మెల్సీ కూడా పొందాడు కదా అని చెప్పని ఒక్కసారి కూడా స్థానికంగా ఎన్నికల్లో గెలిచినటువంటి సందర్భం కానీ పోటీ చేయడానికి కూడా ధైర్యం చూపనటువంటి వ్యక్తి ఏదో ఒక రకంగా పిసిసిఐ అధ్యక్షుడయ్యాడు. అయ్యా మిస్టర్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, ఈ రాష్ట్రంలో ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు పిసిసిఐ అధ్యక్షులుగా వ్యవహరించినటువంటి బీసీ నాయకులందరినీ అథ పాతాళ లోకానికి నొక్కేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానమే అన్నటువంటి విషయం ఒక్కొక్క పిసిసిఐ అధ్యక్షుడు నాయకుడు యొక్క చరిత్ర చూస్తే మనకే అర్థమవుతుందని చెప్పని నేను పేర్కొంటున్నా. పదవి ఉంది కదా అని నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి ప్రేలాపన చేసుకుంటూ పాదయాత్ర చేస్తున్నా అని నాటకాలు వ్యవహరిస్తా ఉంటే నీ బ్రతుకు కూడా బషీర్బాగ్ చేస్తారు వీళ్ళని చెప్పని నేను తెలియజేస్తున్నా. ఆ రకంగా ఇప్పటికే అనేక మంది పిసిసిఐ అధ్యక్షుల యొక్క రాజకీయ జీవితమే కథం అయిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే. వేరే పార్టీలోకి పోయి అక్కడక్కడ బతకడం కొరకు ప్రయత్నం చేసినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క పిసిసిఐ అధ్యక్షుడి యొక్క నిర్వాహకం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది.
ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ దుస్థితి ఏంటంటే సస్పెండ్ అయినవాడు పిసిసిఏ ప్రెసిడెంట్ అవుతాడు, 4 పార్టీలు మారొచ్చిన వాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు, సస్పెండ్ అయినవాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుంటే సిఎల్పి లీడర్ అవుతాడు. ఆ రకంగా వెళ్ళగొట్టబడ్డటువంటి వాళ్ళని మళ్ళా తీసుకొని మళ్ళా ఉన్నత పదవికి ఇవ్వటం ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నడుస్తున్నటువంటి చరిత్ర అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను పేర్కొంటా ఉన్నా. ఇది అనేక మంది కూడా దివంగతులకు కూడా కథ చూస్తే మనకు అదే అర్థమైంది. ఉన్న వాళ్ళ యొక్క వ్యవహారం చూస్తే కూడా అదే కనబడతా ఉంది. వీళ్ళు ఓటు చోరీ గురించి మాట్లాడతారట. అరే అసలు ఖజానా చోరీ విషయంలో జైలుకి వెళ్ళిన వాళ్ళు, బెయిల్ మీద ఉన్న వాళ్ళు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒకడైతే, కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు మరొకడైతే, మరి యూపీఏ చైర్పర్సన్ గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి సోనియా గాంధీ కూడా ఖజానా చోరీలో బెయిల్ మీద ఉన్నటువంటి మాట వాస్తవం కాదా అని చెప్పని నేను అడుగుతా ఉన్నా. అరే వీళ్ళు ఓటు చోరీ అని చెప్పి కొత్త పదాన్ని తీసుకొచ్చి మాట్లాడుతా ఉన్నారు. మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. కనీసం రైతులకి వ్యవసాయం సాగు చేసుకోవడానికి యూరియా లాంటివి అందించలేక, రైతులకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేయకుండా రైతులను ఒక పక్క మోసగిస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు కూటమి ప్రభుత్వం అనేక రకాలుగా ఈరోజు రైతుల్ని హింసించేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఒకసారి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే అసలు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఉందా, పని చేస్తుందా, ఎవరి అవసరాల కోసం ఎటువంటి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తుంది అనేటువంటిది ఆలోచన చేస్తే దాదాపుగా ఏదో కొన్నిటికి మాత్రమే లోబడి పనిచేస్తుంది తప్ప ప్రజలు కానీ రైతులకు సంబంధించి కానీ విస్తృత ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పనిచేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేరు. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు కూడా విన్నాం మనం అనేక సందర్భాల్లో, నాది చాలా పెద్ద విజనరీ, నేను చాలా పెద్ద విజన్ కలిగినటువంటి వాడిని అని చెప్పి నేను అడిగేది, చంద్రబాబు నాయుడు విజన్ అనేటువంటిది కనీసం రైతులకు యూరియా ఇవ్వలేనటువంటి నీ విజనరీ, నీ విజన్ దేనికి పనికొస్తుంది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అని చెప్పి సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాదాపుగా 65% మంది రైతులు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంటే ఈరోజు వ్యవసాయ రంగం పూర్తిగా నిర్వీర్యం అయిపోతుంటే దాని గురించి సమీక్షించేటువంటి సమయం లేకుండా ఒక పనికిమాలినటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిని చేసి నిద్రలేస్తే ఏ విధంగా కమిషన్లు దండుకోవాలని చెప్పి అధికారులను పురమాయించుకొని మీరు దళారీలుగా వ్యవహరించండి అని చెప్పేటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఆ స్థానంలో కూర్చోబెట్టి రైతులకు ద్రోహం చేస్తున్నాడు తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడ రైతులకు న్యాయం చేయాలి, రైతులకు అండగా నిలవాలన్నటువంటి ఆలోచన కనీసం లేకుండా పోయింది. నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి రైతు ప్రయోజనాల గురించి ఆలోచన చేసేటువంటి సమయము, తీరిక, ఓపిక లేదు. ఏ విధంగా కలెక్షన్లు రాబట్టుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంలోనే దగ్గర ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి, ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం దగ్గర నుంచి కింద స్థాయి ఎమ్మెల్యేలు, చోటా మోటా నాయకులు దాకా ఏ విధంగా మనం దోచుకుందాం ప్రజలకు సంబంధించి అనేటువంటి ఆలోచన తప్ప ఎవరి అవసరాలు తీర్చాలనేటువంటిది పూర్తిగా దాని మీద దృష్టి పెట్టేటువంటి పరిస్థితిలో లేదు. వ్యవసాయ శాఖ అయితే దాని ప్రాధాన్యతనే కోల్పోయింది. అసలు వ్యవసాయ శాఖ మూతబడిపోయింది. ఈరోజు ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు మొత్తం ఆ శాఖ నీరసపడిపోయింది. ఈ మధ్యన చూసాం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మేము వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ కింద ట్రాక్టర్లు కానీ, అదేవిధంగా ఆ రోజు వరి కోత యంత్రాలు ఇస్తే ఈ రోజులాగా మీరు దళారులుగా వ్యవహరించండి, గతంలో రైతు రథం పేరుతో ఏ విధంగా దోచుకున్నారో మనం చూసాం. మేము ఆ విధానాలు పాటించలే. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పారదర్శకంగా రైతులకి ఏది కావాలనో అది కొనుక్కోండి, మీరు కొనుక్కున్నటువంటి దాని మీద 40% సబ్సిడీ మీ ఖాతాలో జమ చేస్తాం, మాకేం సంబంధం ఉండదు, మీరు ఎంతకైనా కొనుక్కోండి, దాని రేటు ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది, ఆ కంపెనీ రేటు మాది అని చెప్పిన తర్వాత దానిలో 40% రైతుల ఖాతాలో జమ చేశాం తప్ప మేము కొంటాం, మేము కమిషన్ పెట్టుకుంటాం, మా కమిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మిగిలినదేదో రైతుల పేరుతో దోచుకుంటాం అనేటువంటి ఆలోచన ఏ రోజు చేయలేదు. అంత పారదర్శకంగా రైతుల పక్కన నిలబడ్డాం, రైతుల పక్షాన్ని నిలబడ్డాం. రైతులకు సంబంధించినటువంటి ఎరువులు కానీ, విత్తనాలు కానీ ఆర్బీకేల ద్వారా సరఫరా చేశాం. రైతుల ముంగిటికే ఈరోజు ఎరువులను కానీ రైతుల అవసరాలను తీర్చాం. రైతులకు చెప్పినటువంటి రైతు భరోసాను అందించాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాగా ఒక గ్యారంటీ బాండ్ ఇచ్చి జూన్ నెల నుంచే నేను మొదలు పెడతానని చెప్పి ఆ బాండ్ లో బాబు షూరిటీ భవిష్యత్ గ్యారంటీ అని చెప్పి ఈరోజు ఏమాత్రం సిగ్గు లేకుండా సూపర్
హిట్ అని చెప్పని సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ అని చెప్పి ఏమాత్రం నిస్సిగ్గుగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చుకోవడం ప్రకటించుకోవడం చూస్తుంటే రైతులు ప్రజలు నవ్వుకునేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. కాబట్టి ఈ రోజు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో ఉంటే ఈ ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టు కూడా అనిపించకపోవడం దురదృష్టకరం, దౌర్భాగ్యమైనటువంటి విషయం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. కుప్పం బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు. ఈ సందర్భంగా ప్రసంగం. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మీడియా సమావేశం. పలు అంశాలపై వివరణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.